जय जगन्नाथ पिलामाने पिलामाने तुमको आम एसजे स्टडी चैनल को मुझे स्वागत जनाऊँगी। पिलामाने आमे गत काली कौन पढ़ीलु ना शब्द क्या कहुए एवं शब्द को केते भाग में विभक्त कराई कौ शब्द कौठू आसी आम से सब पढ़ीलु जमीती तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक विषय पढ़ीलु। तत्सम भितर कौन कौन जाऊँगी आमर तद्भव भितर कौन कौन जाऊँगी देशज भितर कौन कौन जाऊँगी वैदेशिक भितर कौन कौन जाऊँगी से सब विषय भल भाव में पढ़ीलु। जो मैंने क्लास टी को देखी ना जाकि देखी नब आस आज आम कौन पढ़ा ना शब्द रूप देखा। शब्द रूप कौन कहूँ ना शब्द भंडार परिसर अति विशाल। शब्द भंडार परिसर अति विशाल गठन दृष्टि यह दुई भाग में विभक्त करा जाए। ता हेउची कौन ना मौलिक एवं व्युत्पन्न। ताने से कौन कहूँ ना शब्द भंडार परिसर होची अति विशाल गठन दृष्टि या केते भाग में विभक्त कराई ना गठन दृष्टि या दुई भाग में विभक्त कराई। ता हेउची यथाक्रमे कौन ना मौलिक और व्युत्पन्न। फास्ट जानिबा जो दुई भाग में विभक्त कराई मौलिक शब्द कौन ना मौलिक शब्द कौन कहूँ ना जो शब्द रू कौन सी उपाय गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए नहीं अर्थात गोटे वर्ण काटिदेले तार अंग हानि हेबा संगे संगे अर्थ प्रकाशर क्षमता लोप पाए ताकू आमे मौलिक शब्द कहती। से साइड रे देइछि किछि उदाहरण देख गच्छ गच्छ आमे गच्छ को ही गच्छ कहूँ। गच्छर जदि छ काटिदेबू आमे तार अर्थ पाइबू ना छ रु जदि एपटे ग काटिदेबू किछि अर्थ पाइबू ना। ये सब माने स्टार्टिंग रु अछि ताकू मौलिक शब्द जो प्राकृतिक शब्द मौलिक शब्द कहा जाउछि। प्रातिपदिक शब्द जमती जमती बही बहिरु आमे फास्ट बही कहूँ सेटा होछि मौलिक शब्द। धूली पाट डेंगा धला ये सब कौन होछि गोटे गोटे मौलिक शब्द। तापरे देख व्युत्पन्न शब्द कौन ना व्युत्पन्न शब्द आमे कौन जानिबा मूल शब्दर एगुड़ा सब मूल शब्द को मौलिक शब्द कहला। से कहछि मूल शब्दर पूर्वरु बा परे आउ एक रूप बा प्रत्यय बा शब्द संयोग करी नूतन शब्द गठन करागले ताहाकू व्युत्पन्न शब्द कहती बा सेठी व्युत्पत्ति होता है। जमीती आम घर घर गोटे मौलिक शब्द से मौलिक शब्द रे कौन ना उआ प्रत्यय जोड़िले ये कही ना कौन सी प्रत्यय बा शब्द संयोग करी नूतन गठन करागले ताकू आमे कौन व्युत्पन्न शब्द कहवा। घर युक्त उआ घरुआ से प्रकार कौन तलयुक्त उआ तलुआ ये सब हूँ व्युत्पन्न शब्द। जमीती प्र गोटे उपसर्ग प्रयुक्त ताप कौन प्रताप पानयुक्त रा पानरा पाणीयुक्त आ पाणिया ये सब कौन लगी प्रत्यय लगी तेणु व्युत्पत्ति होउची। जोग दुईटा शब्द को जोग करके गोटे शब्द होउची किंतु ये कौन सी जोग होनी ये सब मौलिक शब्द जो तार मूल शब्द गच्छ बही धूली पाट डेंगा धला इत्यादि। तापर आमे आ कौन जानिबा आहरी मने रखिबाकू हेबो जे क्रियापदर मूल रूप को धातु कहा जाए। एटा इंपोर्टेंट मने रखिथिबो ना धातु क्या कहा जाए ना क्रियापदर मूल रूप को धातु कहा जाए। जमती हसिबा क्रियार मूल रूप हेउछि हस धातु। हसिबा गोटे क्रिया आमे हसुचु गोटे क्रिया करूचु चालुचु गोटे क्रिया करूचु सेमती खाउचु गोटे क्रिया करूचु से प्रकार से कहूछि एई हसिबा कौन गोटे क्रिया ना तार मूल रूप कौन ना धातु। ताहाने एठी आमे मने रखिबा कौन क्रियापदर मूल रूप को धातु कहा जाए। ताहले धातु क्या कहा जाए ना क्रियापदर मूल रूप को धातु कहा जाए। बुझिपारल जमती उदाहरण देला हसिबा क्रियार मूल धातु कौन हस धातु। से प्रकार देखिबा नेक्स्ट पूर्व वर्णित मौलिक शब्द को तथा क्रियार मूल रूप को धातु को प्रकृति कहा जाए। पुणी कौन कहूँ पूर्व वर्णित मौलिक शब्द रु तथा क्रियार मूल रूप धातु को से क्रियार जो मूल रूपटा थिला जमती कला हसटा हसिबार मूल धातु कौन कहला माने मूल रूपटा कौन कहला हस कहला ताको धातु कहला से धातु कौन ना प्रकृति कहा जाए। मूल रूप कौन कहा जाए ना प्रकृति कहा जाए। ताने मने रखिबो मौलिक शब्द को तथा क्रियार मूल रूप धातु को कौन ना प्रकृति कहा जाए। फास्ट एठी कौन मने रखिबो ना आमर क्रियापदर मूल रूप को धातु कहा जाए तापर से धातु को कौन कहा जाए ना प्रकृति कहा जाए। एही प्रकृति सहित प्रत्यय युक्त होई नूतन शब्द सृष्टि होता है।
ଏ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଧାତୁ କ'ଣ ଆମର ଏଠି କ୍ରୁ ଧାତୁ। କ୍ରୁ ଧାତୁ ହେଉଛି କରିବା ଅର୍ଥରେ କ୍ରୁ ଧାତୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଲାଗିଛି ନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି କରଣୀୟ। ସେମିତି ଦୃଶ୍ ଧାତୁ। ଦୃଶ୍ ଧାତୁ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖିବାଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ତାର ମୂଳ ରୂପ କ'ଣ ଦୃଶ୍। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ଧାତୁ କହିଥାଉ। ଏ ଧାତୁକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ପ୍ରକୃତି କହିଥାଉ। ତ ଦୃଶ୍ ଦୃଶ୍ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦର୍ଶନୀୟ। ସେମିତି କୁଲା। କୁଲାର ଏଇ କ'ଣ ହେବ କୁଲେଇ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ନା ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା। ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବବୋଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ବିయోଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଠନ ରୀତିର ଧାରାରେ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସନ୍ତି ନା ଏହି ଗଠନ ରୀତିର ଧାରାରେ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି, ସନ୍ଧି, ସମାସ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଉପସର୍ଗ, ସନନ୍ତ, ଜନନ୍ତ, ଣିଜନ୍ତ, ଣତ୍ୱବିଧି, ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି ଆଦି ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବବୋଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ବିయోଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ବା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଠନ ରୀତିର ଧାରାରେ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଗଠନ ମାନେ ରୀତିରେ କ'ଣ ନା ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଏଇସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି, ସନ୍ଧି, ସମାସ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଉପସର୍ଗ, ସନନ୍ତ, ଜନନ୍ତ, ଣିଜନ୍ତ, ଣତ୍ୱବିଧି, ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା। ତାପରେ ଏଠି କହିଲା ଲିଙ୍ଗ। ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଦରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଦରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଯୋଗ କରିଥାଉ। ଯେପରି ବାଘ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗିବୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। ଯଦି ଏଥିରେ ଆମେ ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗିବୁ ବା ଯୁକ୍ତ କଲେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ବାଘୁଣୀ। ତାହେଲେ ବାଘର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଲା ବାଘୁଣୀ ବା ବାଘର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ନିମ୍ନରେ କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି କିଛିଟା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଏଠି ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇଛି, ଏଠି ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇଛି, ଆନି ଓ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଦେଖିବା କୋକିଳ। କୋକିଳରେ କ'ଣ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା କୋକିଳା। କୋକିଳା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଗଲା। ସେମିତି କିଶୋର। କିଶୋର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗିଲୁ କିଶୋରୀ। ମାନବରେ ମାନବୀ, ନରରେ ନାରୀ, ନାଗରରେ ନାଗରୀ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆନି ଓ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଶିବ। ଶିବଯୁକ୍ତ ଆନି କ'ଣ ଶିବାନୀ। ସେମିତି ଭବଯୁକ୍ତ ଆନି କ'ଣ ଭବାନୀ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଆଣି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ଇନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଉଲି ନା ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବେଙ୍ଗୁଲି। ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ନା ଏଇ ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ଲାଗିଛି ଉଲି। ବେଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଉଲି ବେଙ୍ଗୁଲି। ସେପରି କେତେକ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଥା ରାଜା, ରାଣୀ, ପିତା, ମାତା, ଜନକ, ଜନନୀ, ବର,
କନ୍ୟା ବା ବଧୂ, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକାର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା କବି କ'ଣ ନାରୀ କବି। କେତେକ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ସ୍ଥଳରେ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମାଇଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଥା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିଛି ଏଠି ନା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ କରିଛି ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ମାଇ ଛେଳି। ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାଲୁ, କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ମୂଷା, ବାଛୁରୀ ଏହିସବୁ ଏହି ପ୍ରକାର ହେବ। ଯେମିତି ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି, ମାଇ ଛେଳି। ସେହିପରି ଅଣ୍ଡିରା ଭାଲୁ, ମାଇ ଭାଲୁ, ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁର, ମାଇ କୁକୁର, ଅଣ୍ଡିରା ବିରାଡ଼ି, ମାଇ ବିରାଡ଼ି ଏଇଭଳି ଆମେ କରିବୁ। ଅଣ୍ଡିରା ମୂଷା, ମାଇ ମୂଷା, ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ, ମାଇ ବାଛୁରୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କରିବୁ। ଆହୁରି ଜାଣିବାର କଥା ଯେ କ'ଣ ଜାଣିବାର କଥା କହିଛି ଦେଖିବା। କ୍ଳୀବ ଲିଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଳୀବ ଲିଙ୍ଗ ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛି। ହଉ, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂଚକ ପଦ ଯୋଗ କରି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଫୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଳୀବ ଲିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ, ମାଇ ଫୁଲ। ଫୁଲଟି କ'ଣ ଆମର କ୍ଳୀବ ଲିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ, ମାଇ ଫୁଲ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ, କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରୁ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ତୁମେ ଜାଣିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବଚନ। ନା ବଚନ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବଚନ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବଚନ କୁହନ୍ତି। ବଚନ ଚିହ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଏ। ତାହେଲେ ବଚନର ଚିହ୍ନ କେମିତି ଥାଏ ନା ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ। କ'ଣ ବଚନ ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ଏକବଚନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଆମେ ଏକବଚନ କହିଥାଉ। ଯଥା ଏକବଚନରେ କିଏ କିଏ ଗଲା, ମୁଁ, ତୁ, ସେ, ଗଛ, ନଈ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଏକବଚନ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ବହୁବଚନ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ଏକବଚନ କାହା କାହା କୁହାଗଲା ମନେ ରଖିଲ। ତାପରେ ବହୁବଚନ ନା ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେମାନେ, ନଈ ଗୁଡ଼ିକ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଲା ମାନେ ବହୁବଚନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏକବଚନରେ କେବଳ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ଏକା ଜଣ ବୁଝେଇଲା, ତୁ ମାନେ ତମକୁ ବୁଝେଇଲା, ସେ ଜଣକୁ ବୁଝେଇଲା, ଗଛ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ନଈ ଗୋଟିଏ ନଈକୁ ବୁଝେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁବଚନରେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବହୁବଚନ କହିବୁ। ନା ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେମାନେ, ନଈ ଗୁଡ଼ିକ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ବହୁବଚନ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି, ଏକବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନଟି କ'ଣ ନା ଏକବଚନ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଟି, ଟା, ଟେ, ଟିଏ, ଟାଏ, ଖଣ୍ଡେ, ଖଣ୍ଡିଏ, ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିକ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ପିଲାଟିଏ, ପିଲାଟି ଏଇସବୁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଟିଏ, ତାପରେ ପିଲାଟିଏ, ପିଲାଟି, ଟି ବି ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଟି ଅଛି, ଦେଖିପାରିଲ। ତାପରେ ବହୁବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନ, ବହୁବଚନ ପାଇଁ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ମାନେ, ଗୁଡ଼ାଏ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡ଼ିକ, ପଂକ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ, ଯୂଥ, ଯାକ, ତକ, ଗଣ, ସବୁ, ଦଳ, ପଲ, ସମୂହ, ବୃନ୍ଦ, ମାଳ, ରାଜି, ଆଉ କ'ଣ ଚୟ, ପୁଞ୍ଜି, ରାଶି, ମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦାହରଣ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପିଲାଏ, ପିଲାମାନେ, ପୁସ୍ତକ ଚୟ, ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଭୃତି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବହୁବଚନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ପିଲାମାନେ,
ଏପରି ପ୍ରୟୋଗ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ମାନେ ଦୁଇଟା ବହୁବଚନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତମେ ତ ପିଲାମାନେ କହିଲ, ସେଇଟା ତ ବହୁବଚନକୁ ବୁଝେଇଲା। ପୁଣି ଏଠି କଣ ନା ଅନେକ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ପଦ ହେଲେ ଅଶୁଦ୍ଧ। ଆମେ ଅନେକ ପିଲା ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ବୋଲି କହି ପାରିବା ବା ଲେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ହଉ ଦେଖିବା, ଯଥା ସବୁଯାକ ଘର, ସବୁଯାକ ଘର। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁତକ ଫୁଲ। ଏଠାରେ ସବୁଯାକ ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁବଚନର ଚିହ୍ନ। ସବୁ, ଯାକ, ତକ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବହୁବଚନ। ଦେଖ, ସବୁ, ଯାକ, ତକ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁବଚନର ଚିହ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇ ବା ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ଏକତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାଧୁତା, ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗମନ, ଶୟନ ପ୍ରଭୃତି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବହୁବଚନ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ତାହେଲେ ବହୁବଚନ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେ କହିଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ଯେପରିକି ସାଧୁତା, ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମାନେ ତାର ସାଧୁତା ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଦୁଷ୍ଟାମି ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଏବଂ କେଉଁ ଗମନ, ଶୟନ ପ୍ରଭୃତି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବହୁବଚନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ବେଳେବେଳେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପିଲା ଖେଳୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି ନା ବେଳେବେଳେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ମାନେ ପିଲା ଖେଳୁଛି, ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବୁଝାଉଛି। ପିଲା, ପିଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠାରେ ଏକାଧିକ। ଦେଖ, ପିଲା ଖେଳୁଛି ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏକବଚନକୁ ବୁଝାଉଛି। ପିଲା ଖେଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ପିଲା ଖେଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଏକାଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି କି? ହେଇନି। ତ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏକବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକ ଥାଉ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।